the beginning, let me welcome every one of you here. We wanted to start a series called as How Not to Go to Your Doctor series for the public in the banner of Doctor Public Association. So MedPiper is an organization which is giving us a platform to do this. Every second Sunday, 5 to 6, we will have this program of how not to go to your doctor. First, we are starting with asthma. Next month, we're going to have a talk on how not to go to your dentist. Subsequently, we're going to have a talk on how not to go to your cardiologist, how not to go to your neurologist, like that. Every specialist will talk to you on how to prevent these disorders. So today, I'm going to tell you how you can prevent allergy, how you can prevent sneezing, how you can prevent asthma. All these things I'll tell you in the next half an hour to 1 hour. So we'll go straight away to the slide without wasting time. We'll go. Fine. I think everybody must be able to see the slides now. Yes. The first thing I want to tell you is diseases that will rule the world in the next decade, 2020 to 2030. What are the diseases? I thought infections are going to kill us. Like now, like corona is really bad, like infection. First we thought AIDS, HIV. Corona also is going to really killing a lot of people. But once the vaccine comes, then you can stop it. Corona is going to come to an end once the vaccine comes. Then I thought coronary artery disease is going to kill people. But in fact, heart attack is still the number 1 or 2nd in the world to kill people. But lifestyle changes have come so much. Now everybody is walking, everybody is careful about their diet, everybody is doing yoga, everybody is doing... so although on the coronary artery disease also not going to be a big issue in days to come. Then a lot of people were crippled and dying of cerebrovascular accidents. That is called as stroke. But good control, hypertension, diabetes was the main cause for strokes, and that also is under control. Like hypertension, diabetes really being controlled by a lot of drugs, and that also is going to come down. You would be surprised to know that gastrointestinal diseases were the number 1 killer in the world, particularly in India, about 20 years before. You won't know, number 1 killer in India was infantile diarrhea 20 years before. Children dying within 1 year of diarrhea was the highest killer in India 20 years before. Now, of course, it's gone to the 10th position. Because previously people thought in villages that if a child has diarrhea, if you give water, more diarrhea will come. They stopped giving water and the child died because of dehydration. So all these things are slowly coming down. Traffic accidents, we thought because of too much of vehicular pollution, vehicles attract traffic accidents. Now because of good infrastructure, good roads, everything is good. So traffic accidents also not the number 1 killer. But respiratory diseases is really increasing of late, really increasing because of pollutants, allergens, too much of allergens across us, around us. Please understand that every day in the city of Madras, about 3,000 vehicles are registered. Now, of course, it's less, but average about 3,000 vehicles, cars, scooters, lorries, everything put together. 3,000 every day, only in the city of Madras. I'm not talking even about Chengalpet. That means just see how much of pollution is occurring in this country. Like, for example, in Velachery, the pollution in the atmosphere, normally it is measured by one unit called ppm, parts per million. Normally our lung can take only about 40 to 50 ppm. That's all. That is what is the maximum limit. But Velacherila, it used to be 400. Please understand, it was 400 once. In January, February, now it's 400. After Corona, it's really come down. It's come to 50 now. Actually, Corona has done a beautiful thing. In fact, asthma has really come down now because of lack of pollution. But slowly, it'll come up. Please, as people go out, now the ppm is going to go up. Like in Noida, in Delhi, it was 700 ppm, which is highest in the world. Tremendous. So please understand, this pollution is really going to increase in this world. If like Corona doesn't come, it's really going to increase. And it will increase asthma, COPD, and allergic rhinitis, which is just sneeze. These 3 things are allergic disorders. These are going to rule the world in the next 10 years. Too many, particularly COPD, because of pollution, the lungs get damaged and you cannot breathe air inside. Air will not go in freely. Then you start panting for air. That is called COPD, which is going to come
in short while. Like we think another 5 to 10 years, if it goes at this rate, you're going to have a big problem. But Corona has taught us many lessons. Please understand, pollution really we know now it is not necessary to use a car. For example, last 6 months, I only put petrol once or twice for the last 6 months. That's all, because I didn't go out at all. Please understand. So Corona is teaching us many things. It's teaching us many things. If some disease like this comes, then probably all the pollution will come down. But we do not want such disease because it is crippling us. We are not able to meet people. Is it clear? So please understand, the disease that will rule the world in the next decade is respiratory diseases, particularly allergic rhinitis, sneezing. Because of pollution, people sneeze a lot. Sneezing is the highest disease in the world. Please understand, sneezing is the highest disease in the world. Next comes, of course, heart attacks and all that. Asthma, COPD is really coming up. From COPD, from 10th place, it's almost come to 3rd place now. Yeah. Next, of course, we should know what is allergy. A lot of people, they do not know what is allergy. Patients, because I see only allergy cases. So patient vanda sir, உங்களுக்கு என்ன allergy அப்படின்னு கேட்டானா, ஒய்ஃப் வந்து ஒரு லேடி வந்து கேட்ட என்ன அலர்ஜி உங்களுக்கு அப்படின்னா, என்ன அலர்ஜியா, என் ஹஸ்பண்ட் தாங்க எனக்கு அலர்ஜி அப்படின்னா. Please understand, anything on this earth can become allergic to you. Anything on this earth. Please understand this, very, very important. Even the sun can become allergy. Anything under the sun, sun also can cause allergy on your skin. Allergy, what is allergy? A normal substance, if it goes in or it hits us, it should not cause any reaction in your body. But if a normal substance goes into our body and causes some reaction in the body, that is allergy. An abnormal reaction to a normal product is called allergy. It can affect anywhere. Please understand, it can affect anywhere in the body. This is simple terminology for allergy. Clear? Now, what are the different manifestations of allergy? Like sneezing is one form of allergy. People keep on sneezing. There are a lot of people who have wheezing, difficulty in breathing. This is another form of allergy. There's another form is eye allergy. A lot of people have itching in the eyes. In fact, every person who has sneezing, they'll say, I itch, my eyes keep on itching. Skin allergy. See, all this is called, the allergic nose is called allergic dermatitis. Allergic bronchitis is asthma. Allergic conjunctivitis is eye disorder. Allergic dermatitis is skin disorder. All this is called allergic. Please understand. All this. No antibiotic will work in this. Please understand. It is only anti-allergic. How you prevent the allergy? For that, you must know what are the things that are causing allergy. Only then you will be able to prevent it. It's very difficult. Romba kashtam kandupidikiradhu allergy. But there are some techniques by which you can find out what are the techniques. Now, what is asthma? Well, let us know. Asthma is nothing but காற்று வழி பாதைன்னு சொல்லுவோம். Air enters through the nose and comes down through the trachea and divides into small bronchioles. The air passages reduce in size. அதோட மூச்சு குழாய் diameter குறைஞ்சிட்டே வரும். As the diameter comes down, air finds it difficult to enter into your alveolus down. காத்து உள்ள போக முடியாம கஷ்டப்படும். அதான் asthma. Because of constriction of the bronchioles. Constriction of the air passage. காற்று வழிப்பாதை சுருங்குறது, அவ்வளவுதான். இது ஆஸ்மா. இது வந்து அலர்ஜினால. there is நம்ம நுரையீரல்ல there is one cell called as mast cell. அந்த செல்லோட வேலை என்னன்னா, வெளியில இருக்க தூசி, நெடி, புடி எல்லாத்தையும் சென்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். அந்த டஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆயிடுது அப்படின்னா அந்த செல் இரிட்டேட் ஆகி அந்த டியூப் க்ளோஸ் பண்ணும். எதுக்காக மூடுறது? பிகாஸ் டஸ்ட் உள்ள போக கூடாதுன்றதுக்காக கடவுள் அந்த மாதிரி வச்சிருக்காரு. இப்ப எனக்கு மொளாப்படி தூவினா எனக்கும் அந்த ஆஸ்மா வரும், வீசிங் வரும். பட் பெருக்கினா ஒற்றை வச்சா எனக்கு ஒண்ணும் வராது. பட் ஆஸ்மா இருக்கணும், சும்மா யாரோ ஒரு பெட்ஷீட் வதனா போறோம், அவனுக்கு வீசிங் வந்துடும். அந்த டஸ்ட் கூட இரிட்டேட் பண்ணும். அந்த செல் அப்நார்மலா ரியாக்ட் ஆகுது. நார்மலா ரியாக்ட் ஆகுறது அப்நார்மலா ரியாக்ட் ஆகுது. தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் as asthma. Is it clear? This is what is asthma. Fine. What is not asthma? அதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நம்ம கிளினிக்ல வர எல்லாருமே வந்து சார் மூச்சு வாங்குறது எனக்கு ஆஸ்மா. ஆஸ்மால மெயின் சிம்டம் வந்து இருமல் இருக்கணும். பட் there are many diseases, மூச்சு வாங்குற டிசீஸ்க்கு ஆஸ்மா இல்லாம இருக்கும். லைக் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இருந்தா கூட வீசிங் இருக்கும். இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாவே வீசிங் இருக்கும். கிளியர்? இன்னொன்னு கார்டியாக் ஆஸ்துமான்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. இருதயம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுனா, இருதயம் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்லி, அப்ப வீசிங் வரும். ஹிஸ்டரிக்கல் ஆஸ்மா, லாட் ஆஃப் பீப்புள் அப்படியே ஹைப்பர் வென்டிலேஷன் சொல்லுவோம் பண்ணுவோம். எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர்
டென்ஷன் ஆயிட்டா. சில லேடிஸ் எல்லாம் ஹிஸ்ட்ரிக்கல் அப்படியே மூச்சு விடுவாங்க, கஷ்டம் விடுவாங்க, ஹிஸ்ட்ரிக்கல் ஆஸ்மா. சம் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த பேசேஜ், லைக் ஏதாவது குழந்தை வந்து சின்ன கொட்டையை முழுங்கி எடுத்து உள்ள லங்ஸ்குள்ள போய் அடைச்சிருச்சுன்னா then they have wheezing because passage is blocked. ஆஸ்மால ஜெனரலா வீசிங்னு ஒரு சவுண்ட் வரும், ஒரு சவுண்ட் வரும், நீங்களா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, விசிலிங் சவுண்ட். இது எதனால வருது அப்படின்னா, ஏர் பேசேஜ் பெருசா இருந்ததுன்னா, நல்ல பெரிய ஹோலா இருந்ததுன்னா, காத்து வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மவுத்ல வந்து காத்தை வந்து அப்படி ஒரு சவுண்ட் வராது. whereas when I reduce the diameter, காற்று அந்த வழியை கொஞ்சம் சின்னதாக்கினா it makes a noise. That is what is asthma. Please understand, when air goes through a narrow passage, it produces a sound, whistling sound, which is called as wheezing irudhu adan. Okay, so what is not asthma theriyana, ella wheezing asthma kediyadu, idella there are other causes for wheezing also. Clear? Next, what are the triggers? என்னென்ன ஆஸ்மா உண்டாக்கலாம், என்னென்ன ஸ்னீசிங் உண்டாக்கலாம், என்னென்ன சிஓபிடி உண்டாக்கலாம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஏர் பொல்யூஷன், ஸ்மோக். நீங்க ரோட்ல இது ரொம்ப காமன் சைட்டு, எல்லா வண்டி இந்த மாதிரி ஒரு காலத்துல பயங்கரமா இருந்தது. அதுவும் இந்த கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸ் எல்லாம் இதே புகை விட்டுனே போவோம். ஹேவ் யூ சீன்? இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷன். இது இவ்வளவு பொல்யூஷன் இருந்ததுன்னா நேச்சுரலி ஆல் ஆஃப் அஸ் வில் கெட் வீசிங். நெக்ஸ்ட் இஸ் அகர்பத்தி. வீட்டுக்குள்ளார, அது அவுட்டோரு, வீட்டுக்குள்ளார லேடிஸ் பர்டிகுலர்லி அப்படியே வேரோட கடவுளை புடுங்குவாங்க. புடுங்கும் போது இந்த மாதிரி எல்லா வீடு ஃபுல்லா புகை மாதிரி வச்சிருவோம். இது மாதிரி வச்சு ஆஸ்மேட்டிக்ஸ்க்கு அந்த புகை உள்ள போச்சுன்னா வீசிங் வந்துடும். அகர்பத்தி ஸ்மோக் இஸ் டெரிபிள். நெக்ஸ்ட் அப்கோர்ஸ் மஸ்கிட்டோ காயில், பர்டிகுலர்லி இந்தியா, தமிழ்நாடு, சென்னையில மழை சீசன் போது அப்ப இந்த மஸ்கிட்டோ காயில் போட்டு விட்டுருவோம். மொட்டு விட்டோன்னா இன்ஃபேக்ட் இந்த மஸ்கிட்டோ பண்றேன்னு சொல்லி இந்த கார்பரேஷன் வந்து ஒரு ஃபியூம் அடிப்பா பாத்துருக்காங்க. அதனாலேயே நமக்கு நிறைய பேர் வீசிங் வந்துருது. மஸ்கிட்டோ எல்லாமே வெளியில இருந்து வீட்டுக்குள்ளார வந்துருது ஒண்ணு. ரெண்டாவது அந்த ஃபியூம்னால இவனுக்கு வீசிங் வேற வருது. அடுத்து சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் டைரக்டா ஃபியூம் உள்ள போகுது. எவ்ரி டைம் யூ ஸ்மோக், டைரக்ட்லி ஃபியூம்ஸ் கோ இன், தட் triggers the muscle and produces wheezing. இன்ஃபேக்ட் மோஸ்ட்லி ஆஸ்மேட்டிக் ஸ்மோக் பண்ண மாட்டான், ஏன்னா அவனுக்கு ஸ்மோக் பண்ணோன்னு இருமல் வரும், அதனால பண்ணவே மாட்டான். தென் டஸ்ட், இந்த பெருக்கிறது, ஒட்டடை அடிக்கிறது, இதெல்லாம் தான் நான் எல்லாமே டயக்ராமேட்டிக்கா போட்டிருக்கேன். சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ரிமெம்பர் பண்றதுக்கா. இதெல்லாம் தான் பொல்யூட்டன்ஸ், இதெல்லாம் தான் வில் காஸ் ஆஸ்மாங்கிறதுக்கா. அடுத்து போலன் கிரெயின்ஸ்னா மகரந்த தூள்கள் சொல்லுவாங்க. செடியில இருந்து இந்த மேல் செக்ஷுவல் பார்ட் ஆஃப் தி பிளான்ட்ல இருந்து வரதான் சீசன் போது என்ன ஆகும், அப்படி எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க, அப்படியே ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாது, இது வந்து அப்படியே கொட்டி வெளில போகும். பர்டிகுலர்லி அப்ராட், இங்க நமக்கு எல்லா மரத்தையும் வெட்டி விட்டோம். வெளிநாட்டுல போலன் டஸ்ட்னால வரக்கூடிய ஆஸ்மா தான் ஹையஸ்ட், போலன் டஸ்ட்னால வரக்கூடிய ஸ்னீசிங் தான் ஹையஸ்ட். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ். இதுதான் போலன் கிரெயின்ஸ்னால வரக்கூடியது. நெக்ஸ்ட், பெட்ல இது மாதிரி குட்டி கிருமி, கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு மைட்னு ஒரு கிருமி இருக்கு. எல்லார் பெட்லயும் இருக்கும், எல்லார் பெட்லயும் வில் ஹேவ் திஸ் மைட். இந்த மைட்டோட எக்ஸ்கிரீட்டா அண்ட் டெட் மைட்ஸ் பெட்ல ஃபுல்லா இருக்குமா. millions and millions of mites will be there in every bed. Please understand this. என்னோட பெட்லயும் இருக்கும், உங்க பெட்லயும் இருக்கும், எல்லாருக்கும். இதோட எக்ஸ்கிரீட்டா சிலவங்களுக்கு இந்த டெட் மைட்ஸும் இதோட எக்ஸ்கிரீட்டா டெரபிள் ஃபார் லாட் ஆஃப் பீப்புள். என்ன சொல்லுவோம், நைட்ல எனக்கு படுத்தா பெட்ல போய் படுத்தவொன்னு தான் எனக்கு வீசிங் வருதுன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு எல்லாம் காரணம் இந்த மைட்ஸ். மைட் தான், டெட் டஸ்ட் மைட்ஸ் தான் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம். இது ஈஸியா எடுத்துடலாம். நீங்க இது பண்ணேன்னு வச்சோம், வேக்யூம் கிளீனிங் பண்ணா பெட்ல இருந்து இந்த மைட்லாம் எடுத்துடலாம். ரெகுலரா வேக்யூம் கிளீன் பண்ணோம். அடுத்து வீட்டுல நாய் வளர்ப்பான். இந்த நாய் இது மாதிரி ஒரு தடவை பண்ணிட்டுனா அப்படியே அந்த நாயோட ஃபர், the dust from the dog and the fur from the dog will come into the air and cause wheezing. That is terrible for a lot of wheezers. Next, of course, anything cold, chilla irukkuradhu, the ice cream particularly. The more you take ice cream, these people, it's an ingestion allergy. இதெல்லாம் இது மட்டும் நான் சொன்னதெல்லாம் inhalant allergy, வெளியில இருந்து வருது. இது உள்வழியா ஐஸ்கிரீம். நிறைய பேர் சொல்லலாம், இந்த குழந்தை வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டதே அடுத்த நாள் வந்து வீசிங் வருது. ஐஸ்கிரீம், சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ், எனி சிட்ரஸ், ஆரஞ்சஸ், கிரேப்ஸ், சாத்துக்குடி, எனிதிங் கேன் காஸ் these are some of. இது எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியாது. யாராருக்கு இருக்கோ அவங்க தான் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இது மாதிரி எனக்கு வந்து நான் ஆரஞ்சு சாப்பிட்டேன் வீசிங் வருது அப்படின்னா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் அலர்ஜி உனக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இப்ப டெஸ்டே இருக்கு, with the test we can find out. பட் நீங்களே, patient is the best, mother is the best person to tell. மதர் தான் வந்து கரெக்டா சொல்லுவாங்க, இந்த குழந்தை ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டது நெக்ஸ்ட் டேல இருந்து வீசிங் ஆரம்பிச்சது. So you know definitely ice cream is allergic to such a person. Chocolates, terrible. Chocolate தான் சில childrenக்கு terrible to cause. Children can, adultsக்கு எல்லாருக்கும் chocolate தான் ரொம்ப பிடிக்கும். So chocolates can cause allergy. Cold beverages, particularly the Coca-Cola, Fanta, cold சாப்பிட்டானா it can cause allergy. Jaggery, வெல்லம். Sugar allergy ரொம்ப rare.
But vella allergy is terrible. Lot of people in the vella சாப்பிட்டோன்னு இருமுவான். So தயவுசெய்து remember, jaggery can cause nuts, peanuts particularly. The more you take peanuts, the chances of getting allergy is there. But எல்லாருக்கும் வராது. Please understand, இதெல்லாம் வந்து these are the various allergens. இதுல உனக்கு என்ன வருது அப்படிங்கிறது நீ தெரிஞ்சுக்கணும். An asthmatic will be able to say, எனக்கு இது வருது சார், இது சாப்பிட்டா வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next of course is புளிச்சமா, anything புளிச்சது, புளிச்ச மாவு, புளிச்ச மோர், anything புளிச்சதா இருந்ததுன்னா அந்த fermented thing can cause allergy. Fermenting is because of one bacteria which ferments the milk into curd. And the bacteria வந்து allergic ஆகும். Egg white, eggல yellow the egg doesn't cause allergy. The white of egg causes allergy. White of eggs தான் careful இருக்கணும். Seafood, terrible. Seafood னு எதுக்கா பேர் வச்சானா, you can only see them, you should not eat them ங்கிறதுக்காக seafood னு பேர் வச்சா. Please understand, lot of allergic patients, asthmatics are allergic to seafood. Seaல வளர்றது எதுவுமே, like for example fish, crabs, prawns, எல்லாமே they can cause allergy. In fact, this is one of the biggest allergy I've seen in non-veg food eaters. Then of course cockroaches. Cockroachனா cockroach சாப்பிடுறோமா இல்ல, பட் காக்ரோச்சோட எக்ஸ்கிரீட்டா இந்த பெட்ரூம்ல நீங்க இந்த கபோர்ட்லாம் திறந்தா ஒரு ஸ்மெல் அடிக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? சில வீட்டுல காக்ரோச் அப்படியே இருந்ததுன்னா, இப்போ கிச்சன்லாம் நிறைய காக்ரோச் ஒரு ஸ்மெல் வரும். அந்த ஸ்மெல் இஸ் டெரிபிள் ஃபார் ஆஸ்மேட்டிக்ஸ். தயவு செய்து காக்ரோச் இல்லாம அப்பப்ப டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். காப்வெப்ஸ், ஒட்டடை அடிச்சா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் வீடு கிளீன் பண்ணேன் சார், அன்னையில இருந்து எனக்கு வீசிங் வந்தது. ஒட்டடை இஸ் டெரிபிள் ஃபார் காசிங் வீசிங். அஃப்கோர்ஸ் பெர்ஃப்யூம்ஸ், ஸ்ட்ராங் ஃபியூம்ஸ் ஏதாவது போட்டுட்டாங்கன்னா, இன்ஃபேக்ட் ஆஸ்மேட்டிக்ஸ் வந்து சும்மாவே ஒரு பெரிய சிவியர் பர்ஃப்யூம் போட்டாவே சும்மா இருக்கிறவங்களுக்கே தலைவலி வரும். பட் ஆஸ்மேட்டிக்ஸ் வீசிங்கே வந்துடும். அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ், எனி ஸ்ட்ரெஸ், ஒரு எக்ஸாம் போகிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து, ஐ ஹாவ் அ பேஷண்ட் எக்ஸாம் போனோன்னு வீசிங் வந்துடும். அது மாதிரி ஏதாவது டிப்பிக்கலா ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் which is very stressful to the person வந்ததுன்னா they get it. So please understand, all these can be triggers for asthma. இது எதுக்காக சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் தெரிஞ்சா இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணா உங்களுக்கு வீசிங் வராது. as simple as that. வீசிங்க்குன்னு மறந்தே வேண்டாம் if you avoid all this. ரிஃப்ளக்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா, வயிற்றுல இருக்கிற ஃபுட்டு வந்து வெளியில வந்து ஈசோஃபேகஸ் வழியா, ஃபுட் பைப் வழியா வந்து வாய்க்கு வருது, அதான் ரிஃப்ளக்ஸ். இது ரொம்ப ரொம்ப காமன் எல்டர்லி. ஆஸ் யூ க்ரோ ஓல்டர், இங்க இருக்கிற ஸ்பின்டர் வந்து கொஞ்சம் லாக்ஸ், வீக் ஆயிடும். அந்த வீக் ஆயிடுனா நீ சாப்பிட்ட உடனே படுத்த உடனே ஃபுட்டு வெளியில வந்துடும். ஸோ நிறைய பேருக்கு நைட்ல நான் படுத்தேன், சாப்பிட்டுட்டு போய் படுத்தேன் சார், ஐ கெட் வீசிங், பிகாஸ் ஃபுட்டு வெளியில வந்து வாய் வழியா வந்து ஒரு சொட்டு லங்ஸ்குள்ளா போனா இட் ட்ரிகர்ஸ் ஆஸ்மா. ஸோ தயவு செய்து ரிஃப்ளக்ஸ் இஸ் another thing. lot of people say, எனக்கு வயிற்று எரிச்சல் இருக்கு சார். வயிற்றெரிச்சல்னா அந்த எரிச்சல்ல, வயிற்றுல இந்த இடத்துல எரியும், சிலவங்களுக்கு எரியும், அந்த எரிச்சல் இருந்ததுன்னா வரும் சார். அடுத்தது எக்ஸசைஸ் இன்டியூஸ் ஆஸ்மா. இந்த குழந்தை ஓடி விளையாடிட்டு வந்தோன்னு வீசிங் வரும் சார். டிபிக்கல் சில்ட்ரன்ல எக்ஸசைஸ் இன்டியூஸ் ஆஸ்மா ஒன் ஆஃப் தி பிக்கெஸ்ட் ஆஸ்மா. அடல்ட்லயும் ரொம்ப எக்ஸசைஸ் பண்ணோன்னா எனக்கு மூச்சு வருதுன்னா, தட் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் ட்ரிகர். இன்ஃபெக்ஷன் குழந்தைல காமனஸ், எல்டர்ஸ்க்கு கிடையாது, குழந்தைல காமனஸ் காஸ் எனி ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன். ஒரு ஃப்ளூ வந்தா போறோம் வீசிங் வந்துடும், ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்தா வீசிங் வந்துடும். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் காமனஸ் காஸ் இன் சில்ட்ரன் டு காஸ். அந்த மாதிரி சில்ட்ரனுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கணும் சைட் பை சைட், அப்பதான் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் போகும், அந்த ட்ரிகர் போகும். அஃப்கோர்ஸ் வாட் ஆர் தி சிம்டம், இதெல்லாம் வந்து சிம்டம், தீஸ் ஆர் தி ட்ரிகர்ஸ் ஃபார் ஆஸ்மா. பார்த்துட்டோம். ட்ரிகர் தெரிஞ்சாதான், சி ஹவு நாட் டு கோ டு எ டாக்டர் ஃபார் ஆஸ்மானா, உனக்கு என்னென்ன உனக்கு ஆஸ்மா உண்டாருதுன்னு உனக்கு தெரிஞ்சாதான் அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணு. அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன், இதுலதான் ட்ரிகர்ஸ். இதை தவிர்த்து நிறைய பேருக்கு நிறைய ட்ரிகர்ஸ். சிலவங்களுக்கு வந்து அரிசியே சாதம் சாப்பிட்டா எனக்கு வீசிங் வருது, அதெல்லாம் ரேர். மில்க் சாப்பிட்டா எனக்கு வருது, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நம்மளால. பட் காமனா நான் சொன்னதெல்லாம். பட் இதை தவிர்த்து நிறைய இருக்கு. அது வந்து ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு, அந்த டெஸ்ட் பண்ணா பிளட் வழியாவே 300 டைப் ஆஃப் அலர்ஜன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியா, உனக்கு என்னென்ன அலர்ஜின்னு. பட் அதெல்லாம் விட சிம்பிளா எது உனக்கு அவாய்ட் பண்ணணுமோ உனக்கு தோணுதோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வாட் ஆர் தி சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்மா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்மான்னா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, எனக்கு மூச்சு கோயிங் சத்தம் வந்தாதான் ஆஸ்மான்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய பேர். தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த கோயிங் சத்தம் கடைசியா தான் வரும், ஆஸ்மால லாஸ்டா தான் வரும். ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் ஆஃப் ஆஸ்மா இஸ் காஃப், வறட்டு இருமல். அதுவும் நைட்ல படுத்தோன்னு ஒண்ணுமே சளி இல்லாம இருக்கிறது தான் the commonest cause of asthma. Dry cough itself is a symptom. நிறைய பேர் டாக்டர் போவாங்க ஆஸ்மாக்காக, டாக்டர் போனோம்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துரும், ஒரு காஃப் சிரப் எடுத்துரும், போவே போகாது. 10 பேர் போயிடும். 11வது என்கிட்ட வந்த உடனே நான் சொல்லுவேன், இதெல்லாம் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துப்பா, சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு மருந்து அதுக்குன்னு வீசிங்க்குன்னு ஒரு கொடுத்தோம், டப்புன்னு நின்றுடும். மிராக்கிள் மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் the first symptom of cough, dry cough in the night particularly, or after exercise we get cough,
It is asthma. First symptom. Second symptom is breathlessness. அப்ப ரெண்டாவது தான் difficulty in breathing. Dyspnea நாம சொல்லுவோம். Difficulty in breathing, breathlessness, particularly at night or after exertion. ஒரு மார்பிள் இறுக்கம் இன்னொரு symptom. Chest tightness. மார்பிள் இறுக்கமா இருக்கு சார், இன்னும் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு சார். This is feeling of compression in the chest. This is also another symptom. Because இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும், ஓ வீசிங்கா இருக்கலாம் இது. லாஸ்ட் தான் அந்த விசிலிங் சவுண்ட். விசிலிங் சவுண்ட் வர்ற மட்டும் நீங்க வந்து Suresh, I will answer your queries at the fag end. You put it in the chat box, I'll answer all your questions. So in the 4 symptoms for asthma, cough, breathlessness, the difficulty in breathing, chest tightness, feeling of compression in the chest, and wheezing. These are 4 symptoms of asthma. Then of course, how to diagnose asthma? எப்படி நான் வந்து diagnose பண்ண முடியும் asthma? Best is அந்த ரெண்டாவது அந்த பீக் ஃப்ளோ இது ஸ்பைரோமெட்ரின்னு ஒன்று இருக்கு, அதான் பெஸ்ட் வே. அது கிளியர் கட்டா சொல்லணும், உன்னோட டயமீட்டர் எப்படி இருக்கு, இது விரியுதா, மருந்து கொடுத்தா விரியுதா இல்லையா இல்லைன்னு சொல்லணும். பட் சிம்பிள் மெத்தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். பீக் ஃப்ளோ மீட்டர்னு ஒன்று இருக்கு. உன்னோட ஹைட்டுக்கு உன்னோட ஏஜுக்கு ஒரு நார்மோகிராம் இருக்கு. உன்னோட ஹைட்டுக்கு உன்னோட ஏஜுக்கு இவ்வளோ 500 300ன்னு ஒரு இருக்கும். நீ அது ஊதினோம்னா அது வந்து உன்னோட 300 வந்துடுதுன்னா உனக்கு டியூப்ஸ் வந்து பிளாக்டா இல்லை அப்படின்னு தெரியும். அதுக்கு குறைச்சலா இருந்ததுன்னா இட் ஷோஸ் யுவர் செஸ்ட் இஸ் பிளாக் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ பீக் ஃப்ளோ மீட்டர் இஸ் சிம்பிள் மெத்தடாலஜி பை விச் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் யூ ஹேவ் வீசிங். பட் ஸ்பைரோமெட்ரிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக். ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனா அவன் எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு தெரியணும், அதுக்கு ஸ்பைரோமெட்ரி யூஸ் பண்ணலாம். அஃப்கோர்ஸ் நோ ட்ரீட் ஹவு லே ட்ரீட் ஆஸ்மா ப்ராப்பர்லி, இதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்ல என்னென்ன ட்ரக்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லி தர போறது இல்லை. இப்ப என்னென்னா உனக்கு ப்ராப்ளம் லங்ல இருக்கு, எதுக்கு நீ மாத்திரை சாப்பிடணும்? ஒரு இன்ஹேலர் கொடுத்தா டைரக்டா லங்குக்கு அங்க மாத்திரை போறோம். தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க, inhaler therapy is the best therapy for asthma because it goes directly. You don't have to give milligrams, you just have to give microgram. What is a microgram? 1/1000th of a milligram is a microgram. அவ்வளவு கொடுத்தா போறோம். இதுக்குள்ள ஒரு ட்ரை பவுடர்ல கொடுக்கலாம், மீட்டர் டோஸ், நிறைய டிவைசஸ் இருக்கு. அந்த டிவைஸ் அவங்க டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்கோர்ஸ் இதுல நேசல் அலர்ஜி இருந்தா நோஸுக்கும் அந்த ஒரு நேசல் ஸ்ப்ரே அடிக்கணும், அப்பதான் அந்த செல் சரியாகும், நோஸ்ல செல் சரியாகும். அப்கோர்ஸ் ஓரல் ட்ரக்ஸ் அவசியம் இருந்தா கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அது சிம்டமேட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்ன இருக்கும், லைக் காஃப் சிரப் இருந்தா காஃப் சிரப் கொடுக்கறதெல்லாம். பட் தீஸ் ஆர் த மேனேஜ்மெண்ட். பட் சேஞ்ச் டு இன்ஹேலர், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். The most important advice I want to give all of you is inhaler is the best form of therapy for asthma. If you have a problem in the lung, there is a cell defect, then act on the cell. The drug should act on the cell and remove it. இப்போ நீ ஒரு மாத்திரையை சாப்பிட்டா, ஆஸ்தாலின் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா வயிற்றுக்கு போகும். 10 மில்லிகிராம் சாப்பிட்றேன்னா வயிற்றுக்கு போயிட்டு ஒரு 5 மில்லிகிராம் வயிற்றுல போய் ஒரு 1 மில்லிகிராம் லங்ஸுக்கு வரும். வேற அந்த 1 மில்லிகிராம் டைரக்டா லங் கொடுக்கலாம். Why should we give 10 milligrams? அது மாதிரி. Is it clear? So that is the advantage of inhaler. Lot of people are scared of inhaler. Inhaler கொடுத்தோன்னு பயப்படும், ஐயோ இன்ஹேலர்னா எனக்கு சார் என்ன சார் அப்படின்னா. தயவுசெய்து inhaler is the best form of therapy for asthma. Now இந்த ஸ்லைட் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லுவோம். ஓரலுக்கும் இன்ஹேலருக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஓரல் you need large doses, inhaler you need small doses. Greater side effects. லார்ஜ் டோசஸ் கொடுக்கறனால நடுக்கும், கை நடுக்கம்லாம் வரும். இதுல சைடு எஃபெக்ட்ஸே இருக்காது. ஸ்லோவா தான் ஒரு 2 hours கழிஞ்சு தான் ஆக்ஷன் ஆரம்பிக்கும். இதுல இன்ஸ்டன்டா ஆக்ஷன் ஆரம்பிக்கும். பிகாஸ் இன்ஸ்டன்டா இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் தி லங்ஸ். நாட் யூஸ்ஃபுல் டூரிங் அக்யூட் அட்டாக் போது 2 hours கழிஞ்சு வந்தா கஷ்டப்படும். Even during acute attacks, an inhaler is very useful. Of course, be focused on inhalers. This is what is important because I want all asthmatics to understand that inhaler is the best way of therapy for asthma. Myths about asthma. What are the myths about? Now, a lot of people think asthma na it's due to lack of immunity. குழந்தை சாப்பிட்றதே இல்லை சார், அதனாலதான் சார் வீசிங் வருது அப்படிமாங்க அம்மா. தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க, ஃபுட்டு சாப்பிடாதனால ஆஸ்மா வர்றதுன்னு கிடையாது. இம்யூனிட்டி இல்லாதனால கிடையாது. ஃபுல்லா ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இம்யூனிட்டி இருப்போம். பைல்வான் கூட ஆஸ்மா வரலாம். இன்ஃபேக்ட் தாரா சிங்னு ஒருத்தர் தான், ஐ டோன்ட் நோ மெனி ஆஃப் யூ, ரொம்ப ஒன் ஆஃப் தி ரெஸ்லர்ஸ், பெஸ்ட் ரெஸ்லர். அவன் he was an asthmatic. அமிதாப் பச்சன் என்ன ஃபுட்டு சாப்பிடுவாங்க, அவன் he was an asthmatic. ஸோ தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க, லேக் ஆஃப் இம்யூனிட்டியோ லேக் ஆஃப் ஃபுட்டோ ஆஸ்மாக்கு காரணம் இல்லை. இட்ஸ் அ ஹார்ம்லெஸ் டிசீஸ். நிறைய ஆஸ்மா ஒன்றும் பண்ணாதுப்பா அப்படின்னு நினைச்சிருக்கான். பட் ஆஸ்மா தான் is the biggest problem in the world because children don't go to school. Asthma easy vandha kodai school ke povad. School absenteeism or absenting yourself for job commonest cause vandu these da world la. It's completely curable nu or word irukku. Asthma completely curable is it a myth? Please understand, you can completely control it because on the cell vandu genetic ah one problem irukku.
ஜெனட்டிக்கா அந்த செல் வந்து இரிட்டபிளா இருக்கு. ஸோ ஆஸ் லாங் as you don't get exposed to pollutants, ட்ரிகர்ஸ் இல்லாத மட்டும் நீ கியூர்டு தான், ஒண்ணுமே ஆகாது. பட் பெருக்காம ஒரு லேடியால இருக்கவே முடியாது, சாப்பிடாம ஒரு ஜென்ஸால இருக்கவே முடியாது, சாப்பிட்டே இருப்பான். ஏதாவது நல்லா ஆனதுக்கு அப்புறம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம் கேட்பான் வந்து, ஏ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் ஆனா இல்ல சார் இப்ப நல்லா இருக்கேன் சார், 1 year ஒண்ணுமே இல்ல சார், சாப்பிட்டு தொலை அப்படின்னா அவ்வளவுதான், அடுத்த நாள் வீசிங்கோட வந்துருவோம். ஸோ தயவு செய்து அண்டர்ஸ்டாண்ட், இந்த மித் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம், லேக் ஆஃப் இம்யூனிட்டி. பட் ஆஸ்மா இஸ் அ கண்டேஜியஸ் டிசீஸ். நிறைய பேர் நினைச்சிருக்காங்க ஆஸ்மா இஸ் நாட் அட் ஆல் கண்டேஜியஸ். யூ கேன் நெவர் கிவ் ஆஸ்மா டு யுவர் ஒய்ஃப், யூ கேன் நெவர் கிவ் ஆஸ்மா டு a stranger. பட் ஆஸ்மா இஸ் அ ஹெரிடிட்டரி டிசீஸ். ஹெரிடிட்டரிஸ்னா உங்க அப்பா அம்மாக்கு ஆஸ்மா இருந்ததுன்னா உனக்கு வரக்கூடிய அந்த, because the gene that asthma tendency is carried in the gene. அப்பா அம்மாக்கு ஆஸ்மா இருந்ததுன்னா உன் குழந்தைக்கு வீசிங் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதெல்லாம் கல்யாணம் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுக்கோங்க உங்க லவ்வர்ட்ட, உனக்கு ஆஸ்மா இருக்கான்னு. இருக்குன்னா பக்கத்துல ஓடி போயிடுங்க, அந்த பக்கத்துலயே வராதிங்க. பிகாஸ் வீசிங் இருந்ததுன்னா உன்னோட சைல்டுக்கு வீசிங் வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ஒன். நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் இஸ் some knowledge you should know about allergic disorders. World 25% of the world population are suffering from some allergy. 25% is a huge amount. There is 100 பேர்ல 25 பேருக்கு ஒரு டிசீஸ் இருக்குன்னா fantastic. There's no other disease which can come near that. 25% is a huge amount. 200 million, now it's 300 million all over the world are suffering from some allergic disorder. 30 million in India alone. 30 million in India alone. Out of 30% of children having allergy. One good thing about allergy is more women than men suffer from allergy. More women. We are slightly less. Romba less illa, konjam da less, but at least happy that men are not so much affected by allergic disorders. $30 billion of money are spent for allergy. The highest drug sold in the world is an anti-allergic drug. Highest drug sold in the world is anti-allergic drug. That means see how much of allergy is going on in the world. Fortunately, it's not contagious, but it is genetic. So what are the things? Can breathing exercise improve asthma? A lot of people ask me. Please understand, of course asthma is because and the constriction of the tubes nala, and the tubes viriya vekanona pranayam and yoga are really good. But please understand, pranayam yoga mathram in the disease gunapaduthadu, because a lot of people got wrong concept. Na pranayam pandren sir, enakku wheezing irukku sir, na nee dhaan எப்போ பார்த்தாலும் டஸ்ட்லயே விழுந்துட்டு இருக்க, எப்படிப்பா பண்ண முடியும்? So please understand, pranayam is good because it strengthens your lungs. On tubes நல்லா strengthen பண்ணும். But you should not get exposed to drug. You must not get exposed to dust, all the triggers. And the triggers la illama irundhu pranayam yoga panna nalla fantastic ah irukum. Please understand. So நம்ம countryல one of the best thing which has happened is doing yoga and pranayam. Please understand, you should do this regularly, strengthen your lungs. Please understand. But this alone cannot cure, because lot of people என்ன சொல்றாங்க, நான் யோகா போயிட்டு வந்தேன் சார் அப்ப கூட குணமா இல்லைன்னு. யோகா மாத்திர காரணம் இல்லடா, உனக்கு புரிஞ்சுக்கணும். இஸ் இட் கிளியர்? அது மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ மஸ்ட் ரெடியூஸ் யர் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல், பிகாஸ் ஸ்ட்ரெஸ் கேன் காஸ் wheezing. Meditation, focus, very important. The more you get meditate, the chances that your bronchial tube will dilate. So do a lot of meditation. Fish therapy, இது ஒரு பெரிய ஒரு மித் ஒன்று ஓடுது. ஹைதராபாத்ல ஒரு ஃபிஷ் ஒருத்தன் வாயில இது மாதிரி வாயை திறந்து உயிருள்ள ஃபிஷ் அப்படியே போடுவோம். அதுக்கு அதுவும் ஒரு நாள் மாசத்துல ஒரு நாள் தான் ஒரு அமாவாசை அன்னைக்கு போடுவோம். அதுக்கு ஒரு 1,00,000 பேர் லைன்ல நிற்பாங்க. இது எப்படி அந்த ஃபிஷ், நான் சொன்ன ஃபிஷ்ஷே அலர்ஜின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஆனா ஃபிஷ் தெரப்பி சாப்பிட்டு நிறைய பேர் போனோம். இன்ஃபேக்ட் இதெல்லாம் பிளாசிபோ தெரப்பின்னு பேரு. பிகாஸ் இவ்வளவு பேர் போறாங்கன்னா சரியாகணும், என் மனசு சொல்லிட்டுனா டெம்பரரியா அந்த ஃபிஷ் சாப்பிட்டோம்னு எனக்கு சரியாயிடும். இட்ஸ் கால்ட் பிளாசிபோ தெரப்பி. இப்போ ஒரு வியாதிக்கு ஒரு ஜுரத்துக்காக ஒரு 100 பேர் வந்தாங்கன்னா 100 பேருக்கும் நீ வந்து வெறும் குளுக்கோஸ் டேப்லெட் கொடுத்தா ஒரு 20 பேருக்கு, 100 பேர்ல 20 பேருக்கு குணமாகுமா. தட்ஸ் கால்ட் பிளாசிபோ. அந்த டாக்டர் மேல இருக்க ஃபேத்னால. ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த ஃபிஷ் தெரப்பி. இன்ஃபேக்ட் என்னோட பிடிசில என்னோட சப்ஜெக்டே வந்து பேப்பரே வந்து ஃபிஷ் தெரப்பி பத்தி. ஐ வென்ட் டு ஹைதராபாத் ஸ்டேட். அங்க வந்து அங்க ஒரு ஆள் வந்து ஃபிஷ் தெரப்பி கொடுத்துருந்தான். அவன்கிட்ட போய் கேட்டேன், இப்போ அந்த ஃபிஷ் தெரப்பின்னா என்னப்பா ஆகுதுதான். அவன் சொன்னான், ஐயோ இதெல்லாம் கேட்காத, எனக்கு தெரியாது, பரம்பரையா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, நானும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, இது என்ன எப்படி குணப்படுத்தும் ஒண்ணுமே தெரியாது. அவன் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க, கொடுத்துட்டே இருக்கேன். தயவு செய்து அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஃபிஷ் தெரப்பி கேனாட் கியூர். உன்னோட ட்ரிகர்ஸ் குறைக்காம ஃபிஷ் தெரப்பி போகாது. அக்குபங்க்சர், lot of people think acupuncture can cure. It can. It's all complementary. Don't think acupuncture alone will cure your asthma. Understand?
homeopathy, Ayurveda, so many pathis. எல்லா பத்தியும் போவான். பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ட்ரிகர், தி பேசிக் பெத்தாலஜி அந்த ட்ரிகர் தான். அந்த ட்ரிகரை நீ நிறுத்தினா உனக்கு வீசிங் வராது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எந்த சிஸ்டம் போனாலும் இது சொல்லி தருவான். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரிகர் போகாதீங்க. அது பண்ணாம இருந்தாதான் எந்த ட்ரக்குமே ஒர்க் பண்ணும். இஸ் இட் கிளியர்? Of course, asthma is a chronic disorder and needs constant medication. Very, very important. Diagnosis is mainly clinical. Peak flow meter is one of the very good, and chinna machine kamcha is one of the good instruments. Inhalation therapy is the very inhalation therapy தான் சரியா கத்துக்கணும். இன்ஃபேக்ட் இந்த நீங்க வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து ஒரு லேடி வந்தா. she had a very good inhaler. இந்த இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணி கூட எனக்கு சரியா இல்லை சார். நான் பண்ணி காமிங்கன்னா இது மாதிரி அவ என்ன நினைச்சிருக்கா, சென்ட் மாதிரி அடிச்சா போகும்னு நினைச்சிருக்கா. பிகாஸ் அவங்க கத்து கொடுக்கல, அவளுக்கு கத்து கொடுக்காதனால அவ இப்படியா அடிக்கிறா. இப்ப அடிச்சதுனால அவ நினைச்சிட்டு இருக்கா குணமாயிடும்னு. ஆஹா, அது தட் இஸ் வை இது பேஷண்ட் எஜுகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பேஷண்ட்க்கு சொல்லி தரணும் எப்படி பண்ணணும். அது அப்பப்ப ரிவ்யூ பண்ணணும். டாக்டர் வந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டே இருக்கணும். இல்லாட்டி ஒரு கவுன்சிலர் வச்சு அந்த கவுன்சிலர் பார்க்கணும், நீங்க சரியா பண்றீங்களா, உங்க ரிலீஃப் இல்லைன்னா எதனால தப்பா பண்றீங்க. இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் ஆர் கேரி ஹோம் மெசேஜ் ஃபார் ஆஸ்மா. இஃப் உங்களுக்கு யாருக்காவது ஆஸ்மா இருந்தா ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இந்த இன்ஹேலர் கரெக்டா பண்றீங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சா ஈவன் லோ டோஸ்லயே உனக்கு குணமாகும். தட் இஸ் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கிளியர்? தென் ஆஃப் கோர்ஸ், just as daily brushing is essential to prevent tooth decay. Tooth decay prevent பண்ண டெய்லி பிரஷ் பண்றோம்ல காத்தால ராத்திரி, அது டூத் டீகே வராம இருக்கு பிரஷ் பண்ற மாதிரி asthmatic need to use inhalers daily to prevent airway decay. Inhalers daily யூஸ் பண்ணா அந்த மாசல், if you don't get exposed to dust you don't have to, but if you get exposed to dust, நெடி பொடி சாம்பிராணி ஊதுபத்தி ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா ஒரு இன்ஹேல் அடிச்சா அந்த செல் வந்து will not react to the outside. So daily இது யூஸ் பண்ணா போறோம். Very simple. Of course, thank you very much. Asthma is a predictable and preventable. Now வந்து ஒரு 15 minutes only for இதுக்காக வச்சிருக்க question answers. Maybe we'll have a question answer session now. Who wants, they can either raise their hands or put it in the chat box. I'll try to answer the chat box. Question answer. I never had cough from first, but I had wheezing. Yes, somebody is Anand. Yes, I didn't say that you should have cough. One of the 4 symptoms there go, but the first symptom is cough. A lot of people cough is one of the symptom now, but wheezing last symptom start பண்ணுவோம் சொல்லுவாங்க. But first symptom is cough. A lot of people wheeze வந்தாதான் எனக்கு ஆஸ்மான்னு சொல்லுவாங்க. தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க, cough need not be there. எடுத்தோடனே வீசிங் கூட வரலாம். வெரி ரேர்லி பீப்பிள் கெட் இட், பட் வரலாம் அது மாதிரி, பட் வெரி ரேர். அது வீசிங் மாத்திரம் தான் பிரைமரி சிம்டமா வருது, ரேர். ஹவு டு டிஃபரன்ஷியேட் ஆஸ்மா ஃப்ரம் சிஓபிடி? வெரி குட் கொஸ்டின், வெரி குட். ஆஸ்மா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் பியூர்லி அலர்ஜிக் டிசார்டர்ஸ், பிகாஸ் ஒரு செல் டிஃபெக்ட்னால வரக்கூடியது. சிஓபிடியில செல் டிஃபெக்டே கிடையாது, பிகாஸ் பொல்யூஷனால ஒரு லங்ல இருக்கிற செல் எல்லாம் டேமேஜ் ஆயிடுது. டேமேஜ் ஆகி அந்த டியூப் வந்து இரிட்டேட் ஆகி இந்த மூச்சு கூட சுருங்கிடுது. So it's a permanent constriction. Permanent it gets constricted. அதனால ப்ராப்ளம் வருது. ஆஸ்மால அது ரிவர்சிபிள், நீ மருந்து கொடுத்தா சரியாகும். பட் சிஓபிடியில ரிவர்சிபிள் கிடையாது, அப்படியே பர்மனண்டா இருக்கும். அதான் சிஓபிடி இஸ் மோர் டேஞ்சர். சிஓபிடியில இதே சிம்டம்ஸ், இருமல் இருக்கும், சளி இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். ஆனா ஆஸ்மால எல்லாம் மருந்து கொடுத்தா போகும், இதுல போகாது. அதான் வித்தியாசம் சிஓபிடிக்கு இது. சிஓபிடி இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங். டூ மச் ஆஃப் சின்ன வயசுல இருந்து எவ்வளவு நாளா, 65 வயசு இருக்கும், எவ்வளவு நாளா ஸ்மோக் பண்றீங்கன்னா 2 வருஷமா ஸ்மோக் பண்ணல. 20 வயசுல இருந்து 58 வயசு மட்டும் ஸ்மோக் பண்ணிருப்பான். இஃப் யூ ஸ்மோக் 20 cigarettes a day for 20 years, உனக்கு சிஓபிடி வந்துடும். That is biggest problem with COPD. And COPD is not a curable disease at all, because you got permanent damage. Permanent damage ஆயிடும் sir. Sir, what about rescue therapy? If someone has severe acute asthma, can you give oral steroids or LABA? Very good. There is சிவியரா வந்துட்டுனா, ரொம்ப சிவியரா இருந்தா அந்த சமயத்துல நீங்க மாத்திரை பஃப்லாம் கூட வேலை செய்யும். அப்ப நெபுலைசர் கொடுக்கணும். You must give steroid nebulizer, because steroid is one drug which is very good to act on that mast cell. அந்த mast cell desensitize பண்ணக்கூடிய very good drug steroid தான். இப்ப steroid ஓரலா கொடுக்க வேண்டாம், you have to give it through inhaler therapy. Inhaler steroids ஒண்ணுமே பண்ணாது நமக்கு. Inhaler steroids வந்து தயவு செய்து lot of people steroid ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க. தயவு செய்து understand, steroid is least harmful when you give through inhaler therapy. You must use a nebulizer. லாஸ்ட் ரிசார்ட் தான் நெபுலைசர் யூஸ் பண்ணோம். எடுத்தோடனே எல்லாரும் நிறைய பேர் நெபுலைசர் தான் யூஸ் பண்றாங்க. நெபுலைசர்
is Brahmastra mari kadasiya vechikadum. First edutone nebulizer kodukudadu. Does cough syrups have role in treating asthma? Cough syrups have no role in treating asthma. It only reduce if you give the inhalers, if you give other drugs pertaining to asthma, and then finally or symptomatic relief ko cough syrup kodikalam. But cough syrup alone will not treat asthma. Please understand. Cough syrup alone will not treat your asthma. Doctor, I have questions in chat box also. So one person had asked, yeah, do people suddenly get asthma in middle or old age? I'm not able to see the chat box properly. Where is the chat? I'm not getting the chat box here. One Okay, minute. can I repeat the question, doctor? No, 1 minute. If I see feels condition myself that scenario. Good evening to all. So okay, you tell me that I'm not able to see. Okay, so the first question is, do people suddenly get asthma in middle or old age? Asthma can generally starts young in life. COPD comes elderly. ஒரு 70 வயசு ஆள் வந்து எனக்கு மூச்சு வாங்குறதுன்னு சொன்னானா ஜெனரலி இட் இஸ் நாட் ஆஸ்மா. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் இஸ் சிஓபிடி. அவன்கிட்ட வந்து நீ ஹிஸ்டரி கேட்டு இது மாதிரி ஸ்மோக்கிங் இருக்கு அப்படின்னா அவன் வந்து ஒன்லி. பட் ஆஸ்மா ஐ டோல்ட் யூ ஜெனடிக் டிசார்டர். சின்ன வயசுல இருந்து 2 வயசு 4 வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடும். ஜென்ரலா ஒரு குழந்தை பால் அம்மாட்ட பால் சாப்பிட மட்டும் வீசிங் வராது. ஒன்ஸ் நிறுத்தின உடனே ஜெனட்டிக்கா இருந்ததுன்னா அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கும். somehow breastfeeding suppresses asthma for them. Probably mother immunity வருது அதனால. But please understand that after six months இருந்து wheezing இருக்குன்னா child COPD கிடையாது. But COPD because of pollution, asthmatics because of pollution they can become COPDs also later on. Irreversible. Reversible obstruction வந்து irreversible ஆக்குறது தான் COPD. கரெக்டா டாக்டர் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணலன்னா irreversible ஆயிடும். That is why asthma has to be treated. If you do not treat asthma properly, they go in for irreversible obstruction called asthma. What is the difference between asthma and wheezing? Wheezing is a term. There is and the sound is wheezing. Asthma is a disease. Wheezing it's one of the symptom. இப்போ ஜுரம்ங்கிறது ஒரு சிம்டம். whereas malaria is a disease. மலேரியாலையும் ஜுரம் வரலாம், டெங்குலையும் ஜுரம் வரலாம், கொரோனாலையும் ஜுரம் வரலாம். அது மாதிரி wheezing is only a symptom. Wheezing is a presentation. My wife is having sneezing for the past 30 days. During night, it is more. If I take Goa, I'm getting more sneezing, no cough. My wife, father is having asthma. Yes. Another thing is, in the family, asthma இருந்தா குழந்தைகளுக்கு ஆஸ்மா வரணும் அவசியம் இல்லை. ஸ்னீசிங் மாத்திரம் கூட வரும். அலர்ஜிக் bronchitis இருக்கிற அப்பா அம்மாக்கு அலர்ஜிக் rhinitis இருக்கிற குழந்தை வரும். இன்ஃபேக்ட் many people I've seen first 3-4 yearsல the child has skin allergy. எந்த குழந்தைக்கு எக்ஸிமா சின்ன வயசுல இருக்கோ ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எக்ஸிமா போயிட்டு ஸ்னீசிங்கா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்னீசிங்ல இருந்து வீசிங் வரும். அப்படிதான் ஒரு மார்ச் ஆஃப் அலர்ஜின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபாதர் மதருக்கு ஆஸ்மா இருந்தா சைல்டுக்கு ஸ்னீசிங்கே ப்ராமினன்ட் சிம்டம் வரும். அலர்ஜிக் ரைனிட்டிஸ் மாத்திரம் இருந்துருக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ நைட்ல மாத்திரம் அது கோவா இஸ் ஆல்சோ ஐ சீன். ஐ டிட் நாட் மென்ஷன் கோவா, பட் கோவா லாட் ஆஃப் பீப்புள் சே இட் காசஸ் அலர்ஜி. ஸோ மை ஃபாதர் ஒய்ஃப்ஸ் ஃபாதர் இஸ் ஹேவிங். எஸ், அப்பா சைட்ல வந்தாலும் அம்மா சைட்ல எந்த ரிலேட்டிவ் இருந்தாலும் வரும். நிறைய பேர் சொன்னா எங்க அப்பா சைட்ல இல்ல அம்மா சைட்ல வராதுன்னு அர்த்தம் இல்ல. அம்மாவோட அப்பா அம்மாவும் இஸ் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் அப்பாவோட அப்பா அம்மா. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். Can Montelukast tablets be taken by asthmatic regularly? Yes, it can be taken because Montelukast வந்து internally it goes and acts on the mast cells and protects them, so it could be taken. Apra anything else, Soumya? I can't see. Yes, doctor. So Mr. Mohan have asked, sir, what about rescue therapy if someone has acute severe asthma? I answered that. Rescue therapy is nebulizer. Emergency. Up you can give nebulizer, you can give injections, IV intravenous injection கொடுக்கலாம். All that can be given. But generally in the asthma the oxygen is not required. Asthma வந்து the oxygen concentration ரொம்ப குறையாது. COPD ல குறையும். COPD ல 95 குறையும். பட் ஆஸ்மால வந்து 95 மேல தான் இருக்கும். That is also one way of finding out. ரொம்ப சிவியர் ஆஸ்மா வந்தா தான் 95 குறையும். So that is a symptom. If it comes below 95, 90 லாம் pulse oximeter வச்சு பார்த்தா இறங்குது அப்படின்னா that means the patient is severe. But COPD ரொம்ப கஷ்டம். ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் COPD எல்லாருக்கும். அப்பதான் ஆக்சிஜன் வந்து because it's got permanent obstruction. Permanent இருக்கனால they'll have difficulty in getting oxygen into the lungs. Then doctor, now I don't have whistling problem. Yes, good. If you don't have whistling problem, that means
you are come from a difficult stage to upper stage. Only if coughing மாத்திரம் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்க. அப்புறம் போக போக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நீ கரெக்டா ட்ரீட் பண்ணல, யூ கோ டு விசிலிங், லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் போயிடுவேன். அப்பதான் யூ ஹாவ் டு பேண்ட் ஃபார் ஏர், டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீதிங் எல்லாம் வந்துடும் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல. தென் டூ ஆஸ்மாட்டிக்ஸ் லிவ் லாங்கர். அது ஒரு மித்துங்க. லாட் ஆஃப் பீப்புள் சே ஆஸ்மாட்டிக்னா ரொம்ப நாள் வாழ்வோம் அப்படின்னு. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. தேர் இஸ் நத்திங் லைக் ஆஸ்மாட்டிக் லிவ் லாங். அவன் என்னைக்கு அவனுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கோ அன்னைக்கு போயிடுவான். தேர் இஸ் நோ அதர் வே. பட் த்ரோட் சளி இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். எஸ், பிகாஸ் ஆஸ்மாட்டிக்ல என்ன பண்ணா, பிகாஸ் ஆஃப் தி அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டியூப்னால கீழே இருக்கிற மியூக்கஸால வெளில வர முடியாது. அந்த கீழே இருக்க மியூக்கஸ் வெளியே வராதனால சளி இருக்குன்னு சொல்லிட்டே இருப்பான். பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஒன்லி மியூக்கஸ். ஆஸ்மாட்டிக்ஸ் எல்லாருமே மஞ்சளா சளி துப்ப மாட்டோம், வெள்ளையா தான் துப்போம். அது டைலேட் ஆகணும்னா வெள்ளையா அந்த மியூக்கஸ் தான் வெளில வரும். மோஸ்ட்லி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு. இன்ஃபெக்ஷன் லங்ஸ்ல வந்தா ஜுரம் வரும். ஆஸ்மாட்டிக்ஸ்க்கு ஜுரமே வராது. Any question can be shared posted. Q Ram Srinivasan. What is Ram's asking? Can I get an appointment and come to the consultation? Okay, please come. 3 months back, my mom was suffered from wheezing. She's 59 years old lady. We met you and take the medicine. Now she's okay. Last 1 week she's having itches all over the body. Yes. அதான் சொல்றேன், இந்த ஆஸ்மா வந்து it will manifest in different forms. இப்போ நான் ஃபுல்லா வீசிங்க சரி பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அது சும்மா அந்த ஜெனடிக் செல் சும்மா இருக்காது. இப்போ ஸ்கின்னுக்கு அட்டாக் பண்ணும். நான் ஸ்கின்னுக்கு மறுபடியும் அதுக்கு ஒரு மருந்து கொடுக்கணும். இது அப்படியே பண்ணிட்டே கூட இருக்கும். சம் பீப்புளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அந்த அலர்ஜி இருந்துட்டே இருக்கும். சம் பீப்புள் கெட் நல்லா லாட் ஆஃப் பீப்புள் சே சார் தேங்க்யூ வெரி மச், தெய்வமே எல்லாம் சரி பண்ணிட்டேங்கம்மா. டேய் சும்மா இருக்காத, டெய்லி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ, இல்லாட்டி ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொல்ல. இல்ல சார் கம்ப்ளீட்டா 4 மாசமா ஒண்ணும் இல்லையம்மா, அவ்வளவுதான், ஒரு 10 மாசம் கழிச்சு திருப்பி டாக்டர் மீண்டும் கோகிலான்னு வந்துட்டேன் சார், நான் வருவான். தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க, asthmatics மாத்திரம் because it's a never ending process. All okay, difference between restrictive and obstructive. இது ஒரு டாக்டர் தான் கேட்டிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். restrictive lung disorder, obstructive டியூப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டியூப் வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்டர் தான் இட்ஸ் obstructive lung disorder. restrictive lung disorderங்கிறது அந்த லங்ஸோட there is movement disorder. like for example fluid வந்து லங்ஸ்ல வந்ததுன்னா, ப்ளூரால வந்ததுன்னா அப்போ மூச்சு விட முடியாது. that is called. இப்ப சிஓபிடில வந்து மூவ்மெண்டே நிக்கும். அது மோர் இட்ஸ் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கூட. லைக் கேன்சர் லங் வந்தா there is restriction, மூவ்மெண்ட் போகும். ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் லங் டிசார்டர்ங்கிறது டிஃபரெண்ட். அப்ஸ்ட்ரக்டிவ்ங்கிறது பியூர் ஆஸ்மா தான், where there is obstructive lung disorder. Then please tell the difference between breathing difficulty caused due to vitamin D deficiency or an upset ulcer and asthma wheezing. Upset ulcer I told you, இது reflux esophagitis, வயிற்றெரிச்சல் இருந்தா வீசிங் வரும். ஸோ அவன் அதை நிறுத்தணும். முதல்ல எப்படி அதை நிறுத்தலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் there are some tablets which will reduce acid. ரெண்டாவது ஜென்ரலா வயிற்றுல ஆசிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நைட்ல கண் முழிச்சா வரும், கவலைப்பட்டா வரும், கோவப்பட்டா வரும், இதெல்லாம் இருந்தாதான் ஆசிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதுல இல்லாம வேலைக்கு சாப்பிடலன்னா வரும், காரமா சாப்பிட்டா வரும். ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணோம். எப்படி ஆஸ்மா அதெல்லாம் லங்ல அல்சர் எல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்காக. தென் விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சில ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் வீசிங் இருக்காது. விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சில வீசிங் இருக்கிறவனுக்கு வரலாம், அவ்வளவு தவிர விட்டமின் டி பர்சே will not cause wheezing. Asthma wheezing. Asthma, I understand you mentioned to take medicine continuously, not to stop even if it get cured. Is it applicable wheezing too? Wheezing or asthma? See, wheezing is only a symptom of asthma. You have to take medicines on a long-term basis. Asthma-ங்கிறது ஒரு டைஃபாய்டு மாதிரி 10 நாள் மருந்து கொடுத்தோம் போனது கிடையாது. Please understand, because it's a genetic disorder. You have to take medication on long term. But after some time, remission ஒன்று வருமா, for some unknown reason, எங்களுக்குலாம் தெரியல எதனால, சடனா அந்த செல் வந்து will not react bad. நிறைய பேர் சார் கம்ப்ளீட்டா சரியா போயிடுச்சு சார், நான் 10 வருஷமா எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை சார், நார்மலா தான் இருக்கேம்மா. எதனால இது நின்னுதுன்னு எங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. இன்னும் கூட மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரி என்னன்னா, ரெமிஷன் ஆஃப் வீசிங், ரெமிஷன் ஆஃப் அலர்ஜி எல்லாம் டவால்னு போயிடும். ஒண்ணுமே இருக்கு. நீங்க ஸ்னீசிங் இருக்கவங்க கூட நீங்க பாருங்க, கார்த்தால் எழுந்தோம்னா 10 தடவை 20 தடவை தும்மும், சடனா நின்னுடும், அப்புறம் ஹோல் டே இருக்காது, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தான் வரும். அப்படின்னா அவன் என்ன எக்ஸ்போஸ் ஆகலன்னு அர்த்தமா? பட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரி இந்த டிசீஸ், அந்த டிசீஸோட ஒரு மிஸ்ட்ரி. Continuously not to stop. Yes, please understand, if you are not exposed to any trigger, அப்ப you can stop. இல்லாட்டி அதை மட்டும் நீ கண்டினியூ பண்ணும். I don't have wheezing but COPD and asked to use puff. Will it be permanent? But no symptoms of asthma. Symptom அதான் COPD-க்கு பர்மனண்டா மாத்திரை தான் சாப்பிட்டான வழியே கிடையாது. Because you have damaged your lung because of smoking. You have damaged your lung because of your polluted work. ஏதோ ஒரு ஒர்க்ல இப்ப சிமெண்ட் ஃபேக்டரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு சிமெண்ட் உள்ள போயிட்டே இருந்தா 60 வருஷம்
ரிட்டையர் ஆகும்போது உனக்கு சிஓபிடி வந்துதான் ஆகும். அதுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன்ஸ் யூ டேமேஜ் யுவர் லங், யூ ஹாவ் டு சஃபர் ஃப்ரம் இட். யூ ஹாவ் நோ அதர் சாய்ஸ். இந்த பாவத்துக்கு எப்படி நீ வந்து கம்பல்சரியா நீ அனுபவிக்கணுமோ அது மாதிரி இது வந்து யூ ஹாவ் டு சஃபர் சிஓபிடி. அதனால தான் சிஓபிடி வேர் டெட்லி. பிகாஸ் ஆஸ்மாவது கியூர் பண்ண முடியும், பட் சிஓபிடியை 100% கியூரே பண்ண முடியாது. யூ ஹாவ் டு கீப் ஆன் டேக்கிங் ட்ரக்ஸ் டு கெட் ரிலீஃப். So that is why don't get COPD. I don't have wheezing, but COPD and ask to use puff. Will it be permanent? Yeah, that I have answered. Yeah. Anything else? Doctor, yeah, Geeta Priya have asked, can bronchitis leads to asthma? Yes, bronchitis is infection of the bronchial tube. Children particularly, bronchitis only causes wheezing. Any viral infection of the lungs will cause wheezing. But adults generally this is not the cause. Children this is the commonest thing. Bronchitis, infection of the bronchial tube. Infection of the lungs will cause wheezing. General adults la avla varadu. And Mr. Suresh have asked, sir, whether long-term usage of nasal spray will cause any side effects? No. Nasal spray la most important thing is you put the spray. See, now paduthunu use பண்ணவே கூடாது. Because உட்கார்ந்துட்டு ரெண்டு ஸ்ப்ரே அடிச்சிட்டு don't inhale. Don't take a deep breath like that. Allow it to go and act on all the cells in the nose. Nose la irukka mast cells la பண்ணிட்டு it will drip down, wipe it off. That's all. One puff at bedtime is enough to prevent the sneeze next day morning. That's all. Very simple. It just acts on the mast cells, prevents its destabilization. And the cell and the dust pay பட்டதுனா உடையாம பாத்துக்கிறது அந்த nasal spray ஓட work. So one puff at bedtime, nothing. Some of my patients are using it for 5 years. Nothing has happened. Nothing will happen. Okay. And Mr. Muralidharan have asked, is dust allergy leads to chain of many allergies? It's not necessary, but generally allergy being a genetic disorder, it can lead from one allergy. Some people get treated for sneezing. Immediately after some time they'll go for wheezing. After wheezing is skin allergy. This is but very rare. But it is there. It can lead, one allergy can lead to another. If you suppress one allergy, another area allergy will start. When I go to hill station, how do I condition? Somebody says, when I go to hill station, I get wheeze. How do I condition myself for that scenario? See, in hill station, you have a lot of plantation. The plantation and the pollen does too much in the air. And cold air. Cold air is one of the biggest trigger for the cells. So cold air, if Ooty Kodaikanal போய் உனக்கு wheezing வருதுனா, it's because of cold air and the pollen. These are the two things. So if you get it, there's no other way. You have to be inside the room where you are in a warm atmosphere where you're not exposed to pollen. That's only. If you want to go to Kodaikanal, this is the best way. Go and stay inside the room, so you don't have to worry. Okay. Dr. Diksha Naveen have asked, sir, when I'm taking medicine, then I feel completely okay. And if I stop suffering again, already I'm taking for more than a year. How long should I take? So she wanted to know like how long she can take. I told you that as long as you're not exposed to triggers, you will never get these. But if you get exposed to triggers, then it will come. That is why you have to take medicines. நீ அப்படியே தழுக்க ராணி மாதிரி ஒரு வீட்லயே வேலைகளை ஒன்றும் செய்யாம அப்படியே ஒரு ரூம்ல ஏசி ரூம்ல உட்காந்துட்டு ரொம்ப அதுவும் ஏசி ரொம்ப போடக்கூடாது. ஒரு 25 வச்சுன்னு ஜாலியா இருந்தா பொல்யூஷன் இல்லாம இருந்தா ஒண்ணுமே வராது. ஒரு டாக்டர் நீ போக வேண்டாம். பட் அப்படி இருக்க முடியாது. இட்ஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் அஸ் டு ஸ்டே லைக் தட். யூ ஹேவ் டு கெட் எக்ஸ்போஸ் டு டஸ்ட் இன் திஸ் வேர்ல்ட். அதனால தான் ப்ராப்ளம் வருது. யூ கேனாட் பி வித்வுட் மெடிகேஷன் இஃப் யூ ஹேவ் கெட் எக்ஸ்போஸ் டு டஸ்ட். ஸோ டஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணதுக்கு பார்க்கணும். டஸ்ட் நெடி வாட் எவர் இஸ் த காஸ், வாட் எவர் இஸ் யுவர் ட்ரிகர், யூ அவாய்ட் இட். அவ்வளவுதான். தட் இஸ் வெரி சிம்பிள். Doctor, would you like to highlight some facts on using mask and like how the patients can, use accordingly? Mask. Yeah, mask is. See, இப்போ மாஸ்க் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆஸ்மாட்டிக் சிம்டம்ஸ் நிறைய குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் அலோவிங் தி பொல்யூட்டன்ஸ் டு கோ இன். இப்போ நிறைய லாஸ்ட் 4 months I didn't see any asthma cases at all. Nothing. All my asthmatics are happy because they are all wearing mask. இந்த கொரோனா வந்தா எங்களுக்குலாம் we'll go out of jobs. சுத்தமா மாஸ்க் போட்டுருப்போம், ஒருத்தருக்கும் வீசிங் வராது. பட் how long will you wear mask? See, you cannot prevent from going out, enjoying, talking. Mask போடனே சுத்த முடியாது. இப்போ now people are getting vexed with mask, isn't it? And in home you will not put a mask. Indoor pollutants தான் உனக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ நீ வீட்லயும் மாஸ்க் போட்டுட்டே ஃபுல்லா மாஸ்க்லயே உட்காந்துன்னா உனக்கு வீசிங் வராது. பட் அப்போ கூட சாப்பிட்றதுல யூ கேன் கெட். ஐ டோல்ட் யூ, இன்ஹேலண்ட்ங்கிறது ஒரு அலர்ஜி. பட் சாப்பாட்டு வழியா அலர்ஜி வரும். அதுக்கு என்ன பண்ண போறேன்? யூ கான்ட் டு எனிதிங். So mask alone cannot prevent these. Okay. And one more doubt, doctor. See, there are a lot of people who have pets in their home. Yes.
maybe dogs or cats or any sort of pets. Mm. So maybe some tips where the pet lovers can follow in Yeah. their late daily life. Pets have to be kept outside. See, you enjoy the pet. ஒரு தனி வீடு இருந்ததுன்னா வெளியில வச்சுட்டு டாக் வச்சுட்டு லெட் இட் ரோம் அரவுண்ட், அப்பப்ப ஹாய்னு அதோட கொஞ்சிட்டு வந்துடும். அது பெட்ரூம்ல வந்து பெட் மேல உட்காந்து வச்சு கட்டி பிடிச்சு தூங்குறது தான் பேட். பட் பெட்டுனாவே எல்லாரும் அது கட்டி பிடிச்சு தான் தூங்குவோம். அது பெட்ல தான் வந்து படுக்கிறது. பிகாஸ் இந்த டாக் எல்லாம் வந்து இப்ப எல்லாம் வெளியில ஏசியில தான் வந்து படுக்கும். அது ஐவ் சீன் எல்லார் வீட்லயும் ஜாலியா ஏசி அணைச்சிட்டேன்னா ரிமோட் அமுக்கிற டாக்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன். ரிமோட் போட்டு ஏசி ஆன் பண்ணிக்கிற டாக்லாம் பார்த்திருக்கேன். ஸோ தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க, இஃப் யூ கீப் த பெட்ஸ் வித் யூ, then you have to suffer the disease. If you are pet allergy, if you have the fur allergy, you will have to suffer. So if you have pet allergy, do not keep pets inside a bedroom. வீட்டுக்குள்ளாரே விட வெளியே வச்சுக்கோ, doesn't matter, nothing will happen. Don't keep it inside the house. Cats are terrible. Cats can cause terrible allergy. In fact, UK la the highest incidence of asthma is only because of cats. Because அங்க வந்து dog வச்சு மாட்டாங்க, cat தான் வீட்ல வச்சுப்பாங்க எல்லாரும். Cat is a big pet in UK. Okay. And doctor, there are people who works in severe conditions, maybe manufacturing facilities where more chemicals are exposed. So what will be your tips for the HR managers or the company owners? Most important is you have to do the lung function regularly. Though if people are involved in factory where they expose, then you'll have to do the lung functions regularly. Lung function test is a simple test which costs only 500 rupees. If you do the test, you know whether the tubes are blocked. If the tubes are reducing in diameter, then it's time you give him a rest, get him out, because he's getting involved. So this is the biggest service we can do to our people whom we employ, because we cannot afford, because if they go for COPD, he's going to suffer throughout his life. So an employer should not be responsible for his employee to suffer in his life. So adukavada you should remove the employee and give him rest, give him a work which is not exposed to too much of dust. So it is a moral responsibility of the employer to take care of the thing by doing regular lung function test. Lung function is a very simple test. You can do it and find out. Okay. Can we take Montelukast continuously? Yes, I have given Montelukast for more than a year. Nothing has happened. Will rabbit crest allergy? Doctor in London, will rabbits cause allergy? Yes, any fur. See, any animal which has got fur will cause. Like a buffalo doesn't have too much of fur, so it may not cause. But a rabbit or a cat or a dog will cause, may cause. Then anything else? Any other dog? Any other queries? If somebody has got a query, maybe they can raise their hands. Can nebulization or inhaler be given in allergic bronchitis, preventing a dry cough? In allergic bronchitis, if the patient has wheeze, see, if bronchitis is caused because of allergy, then he's got wheeze. Then you have to give nebulizer. You have to give him nebulizer. No other way. If it's allergic bronchitis, if it's only bronchitis, there's no need, because you have to give only, if he doesn't have wheezing, then you can give only antibiotics. There's no need for it. Use of puff will have any after reaction. Puff is the safest medication available for. So no other system body la vandu direct and the organ ku மருந்து கொடுக்க முடியும். Like heart attack direct heart க்கு மருந்து கொடுக்க முடியாது. வேற skin க்கு கொடுக்கலாம், lungs க்கு கொடுக்கலாம், stomach கொடுக்கலாம், because stomach க்கு direct போற. பாக்கி எல்லாம் brain க்குலாம் கொடுக்க முடியாது. You have to give through only oral. So fortunately lung is one disorder where you can give directly. So that is much better than giving it through oral route. Inhalation is better. And puff do not have any side effects, even on long. Like there are some of my patients who will be using puff for 10 years. No side effects. ஒரே ஒரு side effect with puff என்னன்னா, டைரக்டா வாயில வச்சுட்டு அடிச்சிட்டு puff அடிச்சிட்டு, if you don't wash your mouth, அந்த puffல இருக்கிற கொஞ்சம் medication will touch your throat regularly and cause little irritation of the throat and sore throat, fungus la varum. So the only way is, after doing it, take a tumbler of water, goggle and spit it out and drink a little water. That problem will vanish. Doctor, you spoke about allergy in eyes. Like that is also a form of allergy. So can you explain, like, is it interlinked allergy, to the same cell which is present also is there in the eyes, which can get irritated because of dust. Too much of dust in the atmosphere, the eyes get involved. Once they get involved, then the eyes become reddish and you start itching. So the only way to prevent it is, of course, you can put tablets internally. If you take tablets, it will reduce,
or there are some eye drops nowadays available which you can put, which will control. The same medicine which we give internally through inhaler are available in eye drops also, which will reduce it. But the best way is to remove the allergen. Please understand the basic Noi Nadi, Noi Mudal Nadi. What a beautiful statement by Thiruvallar. If you cannot just treat the symptom, you must treat the root cause of the disease. Only then the disease will go. What a beautiful statement which Thiruvallar said long time before. And that applies typically for asthma. Okay. And also, doctor, can you talk about kids and asthma? Like, Yeah. In kids, inhalers cannot be given directly. You have to give a spacer. There is a பெரிய ஒரு நாதஸ்வரம் மாதிரி ஒரு கூடு மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளார வச்சு அடிச்சு you keep it in the mouth and the child will automatically inhale and exhale. So that is the best way to give. Like you cannot give other drugs which adults use. So up to 5 years, we use a spacer and through the spacer we give the medicine. It is very, very effective. Children do not get wheeze at all. But children, the biggest problem in the bed mites. For children particularly, mites are terrible for them to cause wheezing. So bed regularly everybody should use a vacuum cleaning for the bed so that the mites get sucked out. Because you can never clean the mites by waterifying and all that. Bedspread the mattress எடுத்து வெயில்ல போட்டவன செத்து போகும். பட் இவ்ளோ பெரிய mattress எல்லாம் எடுத்து வெயில்ல போட முடியாது நம்மளால. So the only way is only doing a vacuum cleaning. Anything else? I'm just checking if I have missed any questions. Why is it Okay. I can't? Someone have asked, sir, is there any link between wheezing and sinus? Yeah, sinus. If you have sneezing, the chances are or your sinus can get infected. So many of the asthmatics who have sneezing, they get infected in the sinus cavity. But sinus per se is not the cause for allergy, nasal allergy. Sinus causes pain, headache and all that. But sneezing, they'll never have headache, they'll never have anything. It is not necessary in allergic rhinitis, which is sneezing, to get sinus. But sinus can cause sneezing. Sinus can cause sneezing. It's not the other way about it. Okay. Does cough syrup have a role treating? When I take medicine, I feel completely okay. All that I think I've answered. Yeah. How do you differentiate asthma and COPD? COPD, I told earlier also, is because of constant exposure to pollutants. Asthma is a genetic disorder which can come even from 6 months of your life. It's a genetic disorder. I think that's it. We have answered all the questions. Wonderful. I think we can unmute people, let them ask anything they want. If people who cannot send it by saying, just raise your hands and we can see whether we have finished exactly by 6 o'clock. So just someone have, I mean, 1 minute. Narendran C. You unmute Narendran so that let him talk. Sir? Yes, sir. Chologa. Narendran. Mr. Narendran? Yeah, Chologa. What is it you want? அதாவது என் வைஃபுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 to 40 டேஸா தும்மல் இருந்துட்டே இருக்கு. சரி. வெறும் தும்மல் தான் இருக்கு. அதனால கோல்டோ காஃபோ எதுவும் இல்ல. ஆமா. அது ஒரு டைப் ஆஃப் அலர்ஜி. அது ஒரு டைப் ஆஃப் அலர்ஜி. ஒன்லி தும்மல். அது காத்தால இருக்கும் பாருங்க. எழுந்தோனே ஒரு 10 தடவை நிறைய பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க 100 தடவை தும்முறானே. ஆக்சுவலி 100 தடவை தும்ம மாட்டாங்க. ஒரு 20 தடவை தும்முவாங்க. பட் அது தும்மறதே ஹஸ்கஸ்க்கும் தும்மிட்டே இருந்தாவே அது ஒரு கஷ்டமான ஒரு திங். அதுக்கப்புறம் நின்னுடும். அது நின்னுடும். நீ பாத்திருக்கீங்களா? அதுக்கப்புறம் இருக்காது பாருங்க டே ஃபுல்லா. ஆமா சார். இது அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து இது வருது. அடுத்த நாள் காத்தால வந்துரும். ராத்திரி கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. ஏன் தண்ணியில கால் நினைச்சா வந்து ஜெனரலா அந்த கிளைமேட் கொஞ்சம் கூல் ஆனாதான் இந்த நேசல் அலர்ஜி ஜாஸ்தி ஆகும். நைட் அண்ட் ஏர்லி மார்னிங் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் இந்த அலர்ஜி. ஆமா. அந்த நேசல் ஸ்ப்ரே அடிச்சிட்டே வந்தா சரியாயிடும். நேசல் ஸ்ப்ரே மாண்டிலுகாஸ் டேப்லெட்ஸ் சாப்பிட்டா போதும். சரி சார், நான் வந்து அங்க இதுல பாக்குறேன் சார், வந்து பாக்குறேன். Doctor, I'm going to Dr. Senthil. Senthil. What is it, Senthil? No, not Senthil. Dr. Shekhar. Shekhar.
Shekhar. Good evening, doctor. Good evening, doctor. Good evening. Tell me, Shekhar. I can't hear you. Yeah, I am Shekhar, Valhavalamran Shekhar. Oh, wonderful, sir. Can I answer your question? I just wanted to thank you, your fantastic program. Very good. This kind of service to the public. No, free, எல்லா கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. கடகடன்னு இட்ஸ் கமர்ஷியலா டாக்டர்ஸ் இந்த உலகத்துல இருக்கிறாங்க. நீங்க ஒரு டிஃபரண்ட் டைப் ஆஃப் ஆல்ரெடி நான் எனக்கு தெரியும். சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றேன். இந்த ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரேட் சொல்லி கொடுக்க கூடாது சொல்றீங்களா? இல்ல, எவ்வளவு எல்லாம் ஃப்ரீயா எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சர்வீஸ் மைண்டட் ஓரியன்டா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது. சார், இது என்னோடது மாத்திரம் சார், நான் எல்லா டாக்டரையும் பேச சொல்ல போறேன். இந்த ஒவ்வொரு மாசம் ஒவ்வொரு டாக்டர் வந்து அந்த நோய்க்கு எப்படி வராம இருக்கணும்ங்கிறது பண்ணி வைக்க போறேன் எல்லாருக்கும். சார், நான் இந்த உலகத்துல எனக்கு பெரிய சர்வீஸ் என்ன பண்ணோம்னா, இப்ப 70 வயசு எனக்கு ஆயிடுது. 70 வயசுல நான் வாட் ஐ கேன் கிவ் பேக் டு மை பேஷன்ஸ். இப்ப நான் வந்து ஒரு கார் வச்சிருக்கேன், வீடு வச்சிருக்கேன், இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் மை பேஷன்ஸ். அந்த பேஷன்ஸ்க்கு நான் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும்னா இதுதான் ஒரே வழி. எஜுகேட் them so that they don't get disease. In fact, என்னோட goal in life is people should not have diseases. என்னோட goal, I'm not exaggerating. This is my mission in life. அதுக்காக தான் இந்த டாக்டர் பப்ளிக் சொசைட்டின்னு ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் கத்து கொடுத்துடணும். நோய் வராமல் இருப்பது எப்படிதான் ரொம்ப முக்கியம். நோய் தடுக்கிறது தான் முக்கியம். ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் than cure. அதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்காக தான் இந்த சர்வீஸ் பண்றேன் சார். I'm so happy to do it also. I enjoy doing it. Yeah, I have Raghavendran. Yeah, hello doctor. Yes, Raghavendar. என்னோட क्वेश्चन என்னன்னா, ஒரு லாஸ்ட் few months எனக்கு வந்து அடிக்கடி கோல்ட் வருது. ஃபீவர் இல்ல, கோல்ட் மட்டும் வருது. நம்ம மெடிசன் டாக்டருக்கு போய் மெடிசன் கேட்டா ஒரு 90% கோல்ட் குறையுது, அதுக்கு ஃபுல்லா கியூர் ஆக மாட்டேங்குது. அதான் உனக்கு அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் இருந்தா வெறும் டேப்லெட்ஸ்ல குணமாகாது. ஒரு சைனைடோ இல்லாட்டி ஒரு ஆன்டி கோல்ட் டேப்லெட் போட்டா போகாது. தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோ. அதுக்கு ஒரு நேசல் ஸ்ப்ரேயும் ஒரு டேப்லெட் இருக்கு, அது போட்டாதான் பர்மனண்டா போகாது, இல்லாட்டி போகாது. அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸ்போஷர் டு பொல்யூட்டன்ஸ் நீ பாத்துக்கணும். எது நீ வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆனா வருதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு, இப்ப நைட்ல தான் எனக்கு வருதுன்னா பெட் பாத்துக்கணும். காத்தால தண்ணி, நிறைய பேர் தண்ணியில் கை வச்சோன்னு லேடிஸ் வருதும்பாங்க. அப்ப தட் மீன்ஸ் கூலிங் த பாடி இஸ் காசிங் இட்னு பாத்துக்கணும்.